टीवी पंजाब देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हाँ मनदीप सिंह तो लैके हाज़र हाँ टीवी पंजाब का खास न्यूज़ बुलेटिन। तो पहला नज़र मारते हैं अज दीयां चोणवीआं खबरां ते। रूस और यूक्रेन विचकार जंग जारी, नाटो मुल्कां नूं भी दित्ती रूस ने धमकी। जस्टिन ट्रूडो ने किया वड्डा ऐलान, रूस के राष्ट्रपति उत्ते लाईआं पाबंदियां। यूक्रेन के सियासतदानां ने चक्के हथियार, राष्ट्रपति खुद उतरे मैदान च। हुण तक रूस के 2800 फौजी मारन का किया दावा। अंटारियो च रूस खिलाफ उठी नवी मंग, रूस की शराब वेचण ते पाबंदी लाउण दी मंग। सो ये सी अज दीयां चोणवीआं खबरां ते हुण खबरां विस्तार नाल। रूस और यूक्रेन दे विच इस वक्त भयानक जंग चल रही है और रूस की फौज इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव च पहुंच चुकी है, जिथे इस वक्त मिसाइलां भी भराईਆਂ जा रही ने ते सड़कों उत्ते टैंक दौड़ रहे हैं। सो पहले एक रिपोर्ट देख लेंगे कि इस वक्त इस जंग दे विच जमीनी हालात की कह रहे हैं। रूस वालों यूक्रेन उत्ते कीते गए हमले तो बाद इस वक्त उत्थे भयंकर लड़ाई चल रही है। रूस की फौज इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव विच पहुंच गई है, जिथे इस वक्त काफ़ी नुकसान हो रहा है। दोनों मुल्कों की फौज वालों आपो अपने तरह के दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेन वालों दावा किया गया कि रूस की फौज जिहड़ी कीव विच शामिल हुई सी उसने उसदे 1000 तो वध रूसी फौजी मार दिते ने, जबकि रूस वालों हाले तक यह दावा नहीं किया गया कि उन्होंने इस राजधानी उत्ते कब्जा कर लिया। इस दौरान ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वालों रूस की फौज को तख्ता पलट करने का सद्दा दिता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वालों रूस को गलबात का सद्दा दिता गया सी, जिस तो बाद रूस ने गलबात करने तो पहला शर्तां रख दित्तियां ने, जिस विच रूस ने कहा कि पहला यूक्रेन क्रीमिया नूं रूस का हिस्सा मन्ने और उस तो बाद यूक्रेन नाटो फौजां विच शामिल होने तो इनकार करे। उस तो बाद ही कोई गलबात हो सकती है। इस दे नाल ही रूस ने कहा कि यूक्रेन की फौज जेकर तख्ता पलट करती है ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ रूस और यूक्रेन ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। उधर रूस के राष्ट्रपति ने नाटो फौजां ਨੂੰ भी एक ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ है कि जेकर ਉਹ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ शामिल ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। रूस ने ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਵਰਤਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। फिलहाल नाटो मुल्कों ने इस जंग विच शामिल होने तो इनकार कर दिता है, पर इन्हां मुल्कों वालों रूस उत्ते भारी पाबंदियां लाईਆਂ जा रही ने। यूक्रेन के जेकर इस वक्त जमीनी हालातों की गल करिए तो उत्थे इस वक्त बेहद भयंकर लड़ाई चल रही है और आम लोग इस वक्त अपनी जान बचाउण विच जुटे हुए ने। रूस की फौज ने यूक्रेन उत्ते 3 पासियों तो हमला किया और इस वक्त सब तो भयंकर लड़ाई राजधानी कीव विच चल रही है। राजधानी कीव के मेयर वालों यह दावा किया गया कि रूस की फौज सब तो पहला यूक्रेन का तख्ता पलट करन अते सरकार सट्टण की कोशिश कर रही है, जबकि यूक्रेन वालों यह भी दावा किया जा रहा है कि उन्होंने वड्डी गिणती विच रशिया के फौजी मार दिते ने। अमेरिका के रक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार रूसी फौज को इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव विच सख्त टक्कर मिल रही है, जिसकी रूस को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं सी। दुनिया के ਵੱਖ-ਵੱਖ लोगों वालों यह जंग रोकने की कोशिश की जा रही है। इस दे नाल ही इस वक्त यूक्रेन तो लोग वध तो वध बाहर निकलण नूं काले पए हुए ने अते देश की पश्चिमी सीमा वाल नूं जा रहे ने ਅਤੇ इस हमले तो बाद ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ लोग यूरोपी बॉर्डर ਵੱਲ ਨੂੰ जा रहे ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ हमले तो बच ਸਕਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ रूस ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ रूस ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ रूस ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ राष्ट्रपति के निजी स्टाफ ਨੂੰ भी शामिल किया। कनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों अज एक बार फिर रूस के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान किया गया। कनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया कि उन्होंने वालों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उत्ते भी पाबंदियां लाईਆਂ जा रही ने, जबकि इस विच उन्होंने रूस के विदेश मंत्री ਨੂੰ भी शामिल किया और इस दे नाल ही पुतिन के चीफ स्टाफ उत्ते भी पाबंदियां लाउण का ऐलान किया। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि इस वक्त यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ जो कतलेआम हो रहा है ਅਤੇ जो तबाही मचाई जा रही है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਉਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ रूस ਨੂੰ ਸਵਿਫਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯੂਕਰੇਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। The world is witnessing the horrors of President Putin's war of choice. This is a brutal, needless attack on a sovereign, democratic country. It is an atrocity for Ukraine's over 40 million innocent citizens and for the world. Today, Canada is announcing our third set of severe, coordinated sanctions. First, we will be imposing sanctions on President Putin and his fellow architects of this barbaric war, his chief of staff and foreign minister Sergei Lavrov. These men bear the greatest responsibility for the death and destruction occurring in Ukraine. Additionally, I am confirming Canada's support to remove Russia from the SWIFT payment system, a critical part of the global banking system. Canada is also announcing that we will levy additional sanctions on Belarus and its leaders for abetting President Putin's invasion of a free and sovereign nation. These will target 57 individuals and are in addition to the dozens of existing strong sanctions already leveled against Alexander Lukashenko's regime for their repeated, systematic human rights violations and decades of oppression of their own people. Today, we are announcing that our government will match every donation you make to the Canadian Red Cross Ukraine Humanitarian Crisis Appeal up to $10 million. This money will go directly to supporting relief efforts in the region. This is in addition to the $50 million for development humanitarian aid previously announced and the $620 million in sovereign loans we have made available to Ukraine's government. On a more personal note, let me just say that I've had the pleasure of getting to know Vladimir Zelensky, the president of Ukraine, quite well over the past number of years. Like I told him when we spoke yesterday, I am inspired by his resolve and his devotion to his country. He is the embodiment of the courage of Ukrainian people, and just like him, Ukrainian people are showing incredible strength and resilience. ਯੂਕਰੇਨ ਇਸ ਵਕਤ ਖਤਰਨਾਕ ਜੰਗ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖੁਦ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਭਿਅੰਕਰ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ 3 ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਲਏ ਨੇ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸ ਰੋਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਹਿਲਾ MP ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਫੌਜ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਾਈਫਲਸ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਰੂਸ ਦੇ ਟੈਂਕ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ 80 ਟੈਂਕ, 10 ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ 7 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ 2800 ਫੌਜੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਯੂਕਰੇਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 44 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਏ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਜੰਗ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰੈਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਏ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪਨਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। The thought that someone would be so callous as to erode the self-determination of another sovereign nation and its people is beyond comprehension. As the Prime Minister said, we've been preparing for weeks. Since January 19th, we have been launching our operational readiness. We started by beefing up resources in our Warsaw, Vienna, Bucharest offices and preparing London for an influx of additional digital applications. We also on the same day started prioritizing applications that were already in our inventory and have so far had in excess of 2,000 applications approved from Ukrainians who had some sort of an application within IRCC. Just the other day, we launched a dedicated services channel, so Ukrainians who are seeking to take advantage of certain programs can reach us more quickly by phone, by web form, and use the, if you are using the web form, I would urge you to use the keywords Ukraine 2022, and your email will be prioritized. We've also launched new measures already for Ukrainians who are already in Canada that will make it easier for them to stay by extending their temporary status and issuing work permits to them so they can provide for themselves while they are here. We have taken nothing off the table for looking for additional solutions, as we will be looking to do the very Canadian thing of helping those in need, and in particular the people of Ukraine who have some of the strongest people-to-people ties of any country in the world. When I look at the fact that there are more than 1 million Ukrainians in Canada today, this is something that we should do. It's something that we will do. ਅੰਟਾਰੀਓ 'ਚ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਅਨ ਵੋਡਕਾ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਬਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲਿਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਵੋਡਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੰਟਾਰੀਓ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਸ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ LCBO ਦੇ CEO ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੌਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੈਲਫਸ ਉੱਤੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਮੇਡ ਵੋਡਕਾ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਟਾਰੀਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਭਾਵ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਪੈਟ ਕਿੰਗਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟ ਕਿੰਗਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਂਡੇਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ BC ਤੋਂ ਓਟਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਓਟਵਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟ ਕਿੰਗਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੇ ਮਿਸਚੀਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੈਟ ਕਿੰਗਸ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਓਟਵਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਮਾਰਾ ਲਿਚ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟ ਕਿੰਗਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਟ ਕਿੰਗਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਲੀਡਰ ਤਮਾਰਾ ਰਿਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 1003 ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 1003 ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ 297 ਲੋਕ ICU ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ 1003 ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 49% ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 51% ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦਕਿ ICU ਵਿੱਚ 297 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 76% ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 24% ਇਸ ਵਕਤ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਟਾਰੀਓ 'ਚ 39 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2427 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਟਾਰੀਓ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 21,550 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 9.8% ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 287 ਲੋਕ ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1391 ਲੋਕ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2427 ਬਣਦੀ ਹੈ। ontario ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਜਾਰੀ, ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਰੂਸ ਨੇ ਧਮਕੀ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੇ ਹਥਿਆਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖੁਦ ਉਤਰੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੂਸ ਦੇ 2800 ਫੌਜੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ। ontario 'ਚ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੀ ਨਵੀਂ ਮੰਗ, ਰੂਸ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਸ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਟਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।